Very good morning dear students, welcome back to my channel. In this video I am going to explain the next concept in poverty lesson, that is poverty line. So what is this poverty line? So it's a line which separates the poor and non-poor. Okay, poverty line, it is a line which separates poor and non-poor. So ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು poor ಮತ್ತೆ non-poor ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So you can see this now. So the diagram is, nodi, so ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದರ ಅಂಡರ್ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೂರ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್, ಸೊ ಟು ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ richer section. Okay, so poverty line, it's a line which separates the poor and non-poor. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನೇನೋ ECG ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ECG. Here it is always poor. Okay, so ಇದು always poor. This is occasionally poor. This is churning poor. Okay, ಇದು sometime they are poor and they are not poor forever. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this is the poverty line. Here ಇದು ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ, it shows it's always poor, so they are poor forever. And this is ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ I was explained, right? So ಇಲ್ಲಿ you can see that they are always poor, but sometimes they will get money. Okay, so ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. And here ಏನಪ್ಪ ಇದು ECG? No, it's not an ECG. Here churning poor, always they are moving in and out of the poverty line. Poverty line ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ churning poor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it is occasionally poor. Okay, they are rich, but due to the patch of bad luck they remain poor. Okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಂದ ಅವರು ಪೂರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And this is they are not poor forever. So then ನೀವು ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Write the chart of the poverty line. Okay, so always poor, usually poor, churning poor, then occasionally poor, never poor. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, how we can estimate that poverty. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪಾವರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? So here there are some methods to calculate the poverty. Economic terms ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಟ್ in rural areas a person is intake less than 2400 calories. Rural areas alli ಯಾವ ಒಬ್ಬ person is intaking 2400 calories per day. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2400 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಗಿಂತ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ರೂರಲ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2100 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ 2100 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಗಿಂತ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೂರಲ್ ಪೂರ್, ದಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ consuming less than 2400 calories in rural areas and in 2100 calories in urban areas. To them we are called it as poor. ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? on the basis of intake of calories. Why in rural areas the calories must be high? Because in rural areas the people will depend much on physical activities. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2100 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಇದು ಒಂದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೋ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ intake of calories. In rural areas 2400 calories and in urban areas 2100 calories. ಅದಕ್ಕಿಂತ if the person is consuming less than this, to him we are call it as poor. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Now on the basis of consumption expenditure,
Okay, on the basis of consumption expenditure in rural areas, if a person is spending less than 673 rupees per month in a rural areas, if a person is spending less than 673 rupees per month, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 860 rupees, if the person is spending less than 860 rupees in urban areas per month, ಅವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2009 and 10. ಸೊ 9 and 10 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು in rural areas, if a person is spending less than 673 rupees in rural areas per month, and in urban areas 860 rupees per month in urban areas, to him we are called it as poor. Idu clear ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? And on the basis of, apart from this, okay, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ there are many factors to calculate the poverty. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು accessibility of basic education, nutritious level, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅ ಪೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಏನಿದು ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ? ಸಾರಿ, when the number of poor are estimated as the proportion of people below the poverty line, as the number of poor estimated as the proportion of people below the poverty line. So ಇರೋಂತವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ persons they are under the poverty line, to them we are called it as head count ratio. Once again I will repeat you that the number of persons, a number of poor as estimated as the proportion of people below the poverty line is called head count ratio. So head count ratio ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ poor people ಇದ್ದಾರೆ in India ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. So national sample survey. So you know the NSSO full form, right? What's the full form of NSSO? National Sample Survey Organization. So ಇದು poor people ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here according to this NSSO, so in 1973 to 74, nearly more than 320 million people are poor in India. In 1973 to 74, more than 320 million persons poor in India. Yavaga 1973 to 74, and it has been reduced to 270 millions in 2011 and 12. 1973 to 74 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 320 million ಇತ್ತು. It has been reduced to 2011 and 12. It has been reduced to 270 million. ಇದು NSSO ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 1973 to 74 ಅಲ್ಲಿ the poor person in India is 320 million and it has been reduced to 270 million in 2011 and 12. So ಇದು ಒಂದು estimation ಆದ್ರೆ, then another one is on the basis of proportion. So ಎಷ್ಟು proportion? In 1973 to 74 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 55% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪೋರ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ 73 to 74 ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 55% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪೋರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 22% in 2011 and 12. ನೋಡಿ, 1973 to 74 ಅಲ್ಲಿ 55% ಇತ್ತು and it has been reduced 2011 and 12 ಅಲ್ಲಿ 22% ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು,
ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 meals a day. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 meals ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2-wheeler, ಎ 4-wheeler, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ 2 meals ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನೌ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 8% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದ ಇನ್ ಪೂರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದೋಸ್ ಹು ಕಾಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ 2 meals a day. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೌದಾ. ನಾವು ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ 1973 to 74 ಅಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಪೂರ್. 80% of the rural people are poor in 1973 to 74 and it has been reduced. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾತರ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, TV ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ. 2 meals ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 12% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಒರಿಸ್ಸಾ. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ದೆನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾವರ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪಾವರ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಹಾರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀಯ, ಬಿಹಾರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕುಗಳು, ಗುಂಡಾಗಳು. ಹೌದಾ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೇನೋ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಏನ್ ಕಾಸಸ್? Causes of poverty. The first one is exploitation under British rule. For the first point is exploitation under British rule. So nimage first lesson alli helidde, but a lesson has been removed from your first PUC syllabus now. So the first topic is, first cause to the poverty in India is exploitation under British rule. So British people, they were destroyed our cottage and small scale industries. ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಪ್ಲಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಪ್ಲಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ದು? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
exploitation under British rule. So Britishers, they plundered our natural resources. So even today we are suffering from that. Okay, ಅವರು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KGF ಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೈನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ KGF ಅಥವಾ ಈ ಕೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, their standard of living will be improved. Automatically they will come out of the poverty situation, right? So the first cause. Then the second one is economic inequalities. Second one, economic inequalities. So in India we can see that economic inequalities, which means here the economic power is concentrated only with a few hands. So 80% of the people there remain a very less income, and 20% of the people they are enjoying more life. Okay, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಪೋರ್. ಕೆಲವರ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪೂರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್. Low resource base andre when the British people plundered our natural resources. So if you want to start any business, ಏನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದೆರಡೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಲೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್, ನಾನು ಯಾವುದು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋರ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಪೋರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, unemployment is also increases. So what is unemployment? It is a situation on which a person have the ability to work, willingness to work, but he will not get the employment opportunities. Adanna unemployment anta heltivi. So unemployment irodrinda, when you have unemployment, you will not get income. So income barlilla avanige, automatically the standard of living will be less. So he will not get 2 meals. So 2 meals ge fulfill madak kashta andaga, how can he get education? Education illa, job illa, again income illa, which all leads to poverty. It's like a circle, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ, ಇರೋ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಏನಿದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ₹500 ಅಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ₹200. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀವೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಚ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಲ್ವೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ವಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಏನಿದು ವಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಸು? ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಡವನಾಗಿದೀಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಡವನಾಗಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ? ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್. ಕಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ವೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ.
ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ವಿಶಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಕಲ್, ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನು? ಪಾವರ್ಟಿ. ಹಿಂಗಾಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಏನು? ಪಾವರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹುಡುಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ನೀನೇನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಗ, ಒಂದೇ ಮಗಳು, ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿ ಏನೋ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 5 lakh rupees ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 50,000 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು? ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ? ನೋ. ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಂಡರ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಆ ಮನಿನ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುಳುಮ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫರ್ 6 marks. Okay, so keep it in mind and you have to practice well. Thank you. Keep watching.